بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli raqib va hurmatli radio tinglovchilar, Allohning rahmati bilan shu topshiriqlarimizni davom etamiz. Endi bizning temamiz Alloh taolaning qarashin tuyu, musulmon kishi har vaqtni ko'ngli bilan Alloh bilan beyli bo'lu, nashvar qog'ilishli bo'lgan hadislar. Ham tog'i bir balki ko'bigizning eshitganidagim bordir. Bir hadisga to'xtalasam kelam. Bu hadisni Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat etib aytam. Abdullah ibn Abbas onun turuna biz indi aytdik. Ul payg'ambarimizning obisining, atisining inisining uli ul Abbas, mana Abbasning uli Abdullah payg'ambarimizning bitindi o'zi isen chog'anda ati yog'indan 4 obisi isen edi. Shularning Abu Lahab bilan Abu Talib iymon keltirmadi, ikkisi iymon keltirdi, ul Hamza ham Abbas. Hamza ham Abbas ular payg'ambarimiz yashindarak edi. Ham nashushi sahaba Abdullah ibn Abbas yoshgina yigit atisi bilan Makka dan Madinaga ko'chib kelgan. Ham payg'ambarimiz turunda ayta ul, payg'ambarimiz vafot bo'lganda men balag'atga erisha edim deb aytam. Shu balag'at tirasini, ya'ni 13-14 yoshlik yosh o'smir malay bit tiran ma'noli hadisni bizga yetkazadi. U ayta: "Kuntu xalfan nabiy sallallohu alayhi va sallam yawman." Bir kunni men payg'ambarimizning ortida edim deydi. Payg'ambarimizning bir necha shunday qo'shiri bular hamoni bo'lak etgan bular payg'ambarimizga. U shunda o'tirib boram, bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uli yosh bo'lsa, bu yoshgina malay betindi. Shunga ko'ra olimlar aytadilar, agarda ikki kishini ul yuk etib ko'tara olar ekan, ul ruxsat etiladi endi. Ular mashaqqat bo'lmaganda, avr bo'lmaganda ruxsat etiladi. Ham payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shulay aytib o'zi bilan o'tirtib yuri edi. Hatto qo'y bir olimlar payg'ambarimizga mana bu hadislardan ko'p hadislar bor betindi. Shulardan yeyib necha kishini payg'ambarimiz o'tirtib yurgan ekan deb 30 dan ortiq kishini sanaylar. 30 dan ortiq kishini payg'ambarimiz qo'y bir hadislarda kishi o'tirib borgan, shul kishi o'tirib borgan 30 dan ortiq kishi sanaylar. Mana Abdullah ibn Abbas aytib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ortida edim deb. Shundan payg'ambarimiz menga aytdi: "Ya g'ulam." G'ulam deb aytdilar yosh o'smirga. Ey yosh o'smir yigit deb aytganda. "Inni uallimuka kalimat." Namda bir qiziq betindi. Bu yosh o'smir 12-13 yoshlik yoki balki yoshlikda bo'lgandir, yosh o'smir malay. Ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam onun yoshini qaramasdan nindi tiran ma'noli so'zlar aytishak. Payg'ambarimiz aytganlar: "Inni uallimuka kalimat." Men senga qo'y bir so'zlarni o'rgatashakman. Ya'ni ig'tibor bilan tingla. Bu so'zlarda tiran ma'no bor. Ham ayta: "Ihfazillaha yahfazuk." Allohni saqla, Alloh seni saqlar. Allohni saqla degan so'z olimlar aytdilar, bunda endi Alloh taolani biz saqlay olmaymiz. U bizni saqlay. Lekin nindi ma'no yota shu so'zda. Onun ma'nosi Allohning dinini saqla. Ya'ni Alloh taolaning dinini saqla, ya'ni namoz o'qi, ro'za tut, izgilik qil, izgi amallar qil. Alloh taola dinda nishik qo'shdi, shulay deb yasha. Agardagin sen Alloh taolaning dinini saqlasan, Alloh seni saqlar deydi. Mana bunda Alloh seni saqlar degan so'zda olimlar aytdilar, Alloh taola sening diningni saqlay. Alloh taola sening salomatligingni saqlay. Alloh taola sening naslingni saqlay. Molingni saqlay. Mana bunda ham shu ma'nolar yotadi dedilar. Mana qo'y birsini shularga misol keltirasi kelar. Agardagin kishi Alloh taolaga ibodat qilar ekan, dinda ekan, Alloh subhanahu va taolo uni bu dunyoda odashudan, yolg'iz yo'lga kirib ketuvdan saqlay. Agarda uning ko'ngli shinnatda ul ixlosdan Allohga ibodat qilishga tilaydi ekan, shu yo'ldan borishga tilaydi ekan, Alloh taolo uni durust yo'ldan olib boradi. Durust kengashchilar beradi, yaxshi do'stlar beradi. Ya'ni uning yo'lina yaxshi kishilarni qo'ya, ham bu kishi durust yashaydi. Chunki u Alloh taolaga bilan bayli, Allohning dinini saqlaydi. Ham shulay yo'q. Alloh taolo onlar yordam eta jon berganda, niqliq beradi. Qabrda farishtalar onlar so'rov berganda javob beriga yordam etashak. Chunki u dinni saqladi. Robbim kim deb so'raganda Robbim Alloh deb aytadi. Payg'ambaring kim deb so'raganda payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi va sallam deb aytadi. Dinim nima deb so'raganda dinim islom deb aytashak. Ham eng muhimi qiyomat kunida Alloh taolani saqlay. Alloh taolani qo'shan issi bo'lganda, quyosh yaqin bo'lganda, kishilar kirga botganda bu kishi hali yengil bo'lacak. Ham inshaalloh Allohning rahmati bilan jannatga kirajak. Bu dinni saqlov. Hadis darslari. Ikkinchisi, naslni saqlov. Naslni saqlov nechik bo'ladi? Agardagin kishi dinda bo'lsa,
Alloh taolo onun neslinden g'ibadat qiluvchi bolalar beracak. Qur'onda Alloh taolo zikr etgan mu'minlarning duosi: Robbana hablana min azwajina va zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbimiz Alloh bizning xotinlarimiz orasidan, bolalarimiz orasidan ko'zlarimizni shodlantiradigan, ko'ngillarimizni shodlantiradigan kishilar bor etsin edi. Qachon kishining shodlik ko'z yoshlari kelib qachon? Ularni ko'ra dinda, tavfiqli, atiyanisin tingli, jamiyatga foyda keltira, durust yashagan kishini ko'rsa, atiyani shulay bitin shodlana, bolalar uchun shodlana, ular duo qilalar, ham ko'ra o'zi o'lsa degan nasli davom eta yaxshi yo'lda. Ham Alloh taolo yordam eta naslni saqlarga. Qo'ybir tabiinlardan kelib, men ortiqroq namoz o'qim, narsa uchun? Bolasini ayta senin uchun deb ayta. Sen tavfiqli bo'lsin uchun, sen dinli bo'lsin uchun mening namozimni ortiqroq, masalan 10 rakat o'qisa 12 o'qirga mumkin. 8 o'qisa 10 rakat o'qirga mumkin. Orttira ya Rabbim bolalarim uchun deb. Chunki u shu hadisga to'yana. Sen dinni saqlasan, Alloh taolo sening naslingni da saqlay. Ham biz shunaqta ko'ramiz, mana hozirgi dinga kelgan kishilar 90-yilni kelganda Zakariya Hazrat turunda aytar, mana 1000 yillik masjid bor bit endi. Shunda madrasa uyushtirgach, Zakariya Hazratlar o'qitgan, ham uni mening atim aytadi. Shunda madrasada o'qib berganda Zakariya Hazrat aytadi, "Men bilam sizni" deb aytadi. Sizning butuningizda bobolaringiz, atilaringiz dinli bo'lgan. Shunga ko'ra siz bunda 90-yil yong'ag'ina dinga yirib berilgan vaqt kimlar dinga keldi? Kimning abi bobosi o'rgatdi? O'g'lim Alloh taolo bor, o'g'lim Alloh bor deb la ilaha illalloh kalimasini qo'shan bobolari o'rgatdilar. Alloh taolo ularning nasllaridan chiqardi namoz o'qishlarni. Hamshindabda qaraysan, qo'y vaqtda masalan abi bobolar dinli bo'lgan oilada ularning 5 bola 5'si de namozda. 3 bola 3'si de namozda. Ya'ni Alloh taolo ularning nasllarini saqlay shushi chunki bu nasl namoz o'qiygan, bu bola namoz o'qiygan, ularning ajr savoblari kimga bora? Atiyaniga bora bit. Abi boyga bora. Bizda bitinda aytamiz, negiz duoshisiz qolmasin, duosiz negiz bo'lmasin. Shu negizga duo qilamiz, shulay bitinda negizda yashagan kishilarga namoz o'qilsa, inshaalloh ajr savob keladi deb aytamiz. Ya'ni mana bu naslni saqlaw. Hammani aytalar Qur'on oyatiga tayanib. Kahf surasida Huzur alayhissalom bilan Musa alayhissalom qissasida Huzur alayhissalom bir qiymoni tiratib qo'ya. Ham Musa alayhissalomning qarayta bu xalq bizni o'xshatmadi degan. Qo'noqchilik qilmadi bizga. Asin ularning qiymalarini durustlab tuzatib yursin de. Shundan aytdi, bu qiyma yetimlarni qiydi dedi. Ham shu qiyma ostida ularga azirlangan kanz, ya'ni qimmatli mol yashirilgan edi. Lekin hali ular kichkina. Hozir shu qiyma olsa, shu boylik chiqsa, talab olashaqlar ham ularga bir narsa lakmayacak dedi. Lekin Alloh taolo ularning bobolari, yoki atilari dinli edi. Va kana abuhuma solihan. Izgi edi, yaxshi edi, dinli edi. Shunga ko'ra Alloh taolo tiladi, shu qiymalar uzoqroq tursin. Bir necha yil tursin, anlar endi yig'ilsa dag'an, bu yigitlar endi o'sgan bo'lalar, molni o'zlarina olalar. Ya'ni Alloh taolo shu bolalari, bobolari dinli bo'lu sababli ularga berdi. Najali Hazrat Silibit endi onun ustozi Abdulhaq Sadiqov deb aytadi. Onun bolalari zo'r darajaga erishgan bo'lganlar. Davlat tomonidan zo'r darajaga erishganlar, zo'r daraja bo'lgach, mana doimiy ravishda bolalarni shiltalakkan, senin atiyin namoz o'qiy, atiyin dinda, senlik atiyinni qiymisan deb gil shiltalaydigan bolalar. Bolalar atilarni aytgach, ullarim degan, "Men namoz o'qimaga ko'ra siz darajali o'ringa erishdingiz" degan. Kishi shodlanirga tegishli. Agar degan onun yurtida namoz o'qishi abi bor ekan, onun yurtida din tutuvchi kishi bor ekan, onda barakat bor, onda izgilik bor. Masalan, qo'y bir atiyani bola namoz o'qiy boshlasa, bu taharat olib pishiratib yuri boshlaydi, yuvishlata, mansashligiga sinishlik, qanoatsizlik ko'rsatilgan mumkin. Yo'q, kirisincha shodlanirga kerak. Namoz o'qisa, taharat olsa, izgilik qilsa, bu shodlik ham onun inshaalloh jimishi xayrli bo'lacak, aybat bo'lacak. Shunga ko'ra Alloh subhanahu va taolo naslni saqlay. Ikkinchisi ham uchinchisi salomatlikni degan. Agarda kishi masalan din qo'shgancha oshasa, din qo'shgancha to'qlansa, din qo'shgancha masalan salomatligini saqlasa, chunki jiyov yuri masalan ilki g'olimlar masalan
алар спортны җыяу йөри дип әйткәннәр. Хәзер инде бөтен врачлар киңәш итә. Йөрәкләрегез авыртмасын өчен җыяу йөрегез дип. Шулай бит инде. Таяклар белән теге скандинавский ходьба дип киңәш итәләр. Әлеке заманда ул китапларда бар, галимнәр җыяу йөргәннәр. Сәламәтлек өчен дип әйткәннәр. Алар өчен сәламәтлек булган. Һәм ашау турында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям хадисләре бар бит инде. Кеше дөрес тукланса, динен тотса шушы рәвештә, Аллаһ Тәгалә иншалла сәламәтлек дәгән бирәчәк. Хәтта бер бабай инде каяндыр сикереп төшә. Шәкертләр әйтәләр: "Я остаз, бу бит сезгә хәтер, ягъни сөякләр бит инде зәгыйф сезнең яшьтә." Ул әйтә: "Без дип әйтә, яшь вакытта сакладык динне, Аллаһ Тәгалә безгә сәламәтлекне дә саклый" дип әйтә. Ягъни бу теге дин тотан кеше авыртмый дигән сүз түгел. Теге әлбәттә Аллаһ Тәгалә авырулар бирә, әмма дәләкин менә монда авыру мәсьәләсендә булай карак кирәк. Кай вакытта Аллаһ Тәгалә кешенең дәрәҗәсен арттырыр өчен кайбер авырулар белән сыный, кайберне дин тоткан кеше гел авырый, ләкин ахирәттә аның дәрәҗәсе иншалла югары булачак. Кай вакытта кайбер кеше, мәсәлән, диндә хезмәт кылучы кеше, ул авырып ятса, ул дингә файда китерә алмый. Аллаһ Тәгалә аны саклый, мәсәлән, төрле каты авырулардан саклый, һәм бу кеше гел вагазда, гел дингә хезмәт кыла, ләкин авырмый, мәсәлән. Бу теге авырмагач, Аллаһ Тәгалә моны яратмый икән дигән сүз түгел. Һәм авырган кешене дәген Аллаһ Тәгалә бу кешене яратмый, шуңа күрә авыру бирә икән дигән сүз түгел. Аллаһ Тәгалә хикмәт иясе, кемгәдер ул авыру белән сыный һәм дәрәҗәсен арттыра, кемдедер Аллаһ Тәгалә киресенчә сәламәтлек бирә һәм башка яктан ул дингә файда китерә һәм хезмәт кыла ала. Шуңа күрә менә моны дөрес итеп аңларга кирәк. Хәдис дәресләре. Хәмнәмдә тагы бер шундый бер әйтәсем килә. Минем улым дагы инде әйтә: "Кай вакытта дисез хәзрәтләр ди, менә хәдисләргә аңлатканма биргәндә ди, ачып бетермисез" дип әйтә. Менә монда чынлап та без бит инде хәдисләргә аңлатма бирәбез. Мин аны улыма үзем әйтәм. Улым менә мин дә әйтәм. Хәдисләргә аңлатма бирәм, мин бөтен нәрсәне ачып бетерә алмыйм. Кай вакытта кайбер мәсьәләләр башка дагын килми. Шуңа күрә менә мәсәлән, әгәр дәген без берәр хәдисне аңлатканда, ниндидер ягын ачып бетермәсә, яки нәрсәдер аңлашылмыйча калса, хәдисне яки динне гаепләргә кирәк түгел. Кара, бу дөрес аңлашылмаган дип әйтергә кирәк түгел. Киресенчә язып куй, сораун тугай икән язып куй, һәм дин әһленә мөрәҗәгать ит. Менә шундый хәдис бар, менә бу хәдистә шундый әйбер аңлашылмады, шундый сорау туды. Шуңа күрә менә безнең теге тапшыруларны тыңлап баручы дин кардәшләребез игътибар итсеннәр иде. Ягъни, мәсәлән, мин дәген мисал өчен теге читтәге кеше түгел, Казан шәһәрендә яшим, Әмәт тауында хезмәт кылым, шулай бит инде. Кешенең сорау туса, киләдәген рәхәтләнеп сорау бирә ала. Тапшыруларга килсәк, тапшыруларда мин бар. Шуны саклап утырырга. Айшан, Равил хәзрәт нәрсәндер төшереп калдыра, яшереп калдыра дип әйтергә ярамый инде. Онытыла бит инде ул. Хәтта сездән дәген мәсәлән сорау тумаска мөмкин, мисал өчен. Кемнеңдер уенда сорау туа. Тыңлап утырам бит әле, сорау биргәнем юк, чөнки аңлашыла бит. Кай вакытта менә яшьләр бит алар төрлечә уйлыйлар. Шуңа күрә кайберләрендә шундый теге төрле сораулар туа, уйырна да китермисен. Кеше ничек шулай уйлый микән дип мәсәлән. Шуңа күрә менә теге хәдисләрне ишеткәндә, аңлаганда, әгәр дәген сорау туа калса, ул сорауга җавапны эзләргә кирәк. Интернеттан эзләп була, китаплардан эзләп була, һәм бер дә булмаса инде дин әһелләренә мөрәҗәгать итеп сорап була. Һәм бу хәдистә әйткәнемчә менә әгәр дәген без Аллаһ Тәгаләнең динен сакласак, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә вәгъдә итә, безгә әйттек без иманыбызны, динебезне сакларга, сәламәтлегебезне сакларга, нәселебезне сакларга. Бу Аллаһ Тәгалә иншалла ярдәм итәчәк. Һәм хәдистә дәвам итеп пәйгамбәрбез аңлар әйтә: "Ихфазиллаһа таҗидху туҗахака." Әгәр дә Аллаһның динен сакласаң ди, Аллаһның динен сакла, син Аллаһны һәр вакытны каршында тоярсың дип әйтә. Ягъни Аллаһның ярдәмен. Аллаһ Тәгалә сиңа тормышны көйләп куя. Кайчан синең максатың дин тоту икән, менә сине борчый намаз уку. Намаз вакыты кирде, син намаз укырга ашыгасың. Кайгыртасың икән намазны, Аллаһ Тәгалә сиңа дөньяны кайгырта. Менә бу бик мөһим әйбер. Менә шушы урында айруча бөтен кеше гыйлемле түгел бит инде. Мин аны аңлыйм, әмма ләкин барыбер аңлатып бетергә кирәк гаппади сүзләр белән. Намазны кайгыртасың икән, Аллаһ Тәгалә сине кайгырта. Ничек итеп кайгырта? Ул намаз укый торган кеше инде ул тәртипле була, изе гамәлләр кыла торган кеше була, башкалар янында бая әйткәнчә тәкәбирләнеп йөрми, ярдәмчел була, тәрбиячел була,
тәрбия мәсьәләләрендә дә ул ниндидер ярдәм итә, кемгәдер ярдәм итә торган була. Менә шул ягын аңларга кирәк аны. Менә Ракыйб абый, менә сез аны бәлки хәтерләмисездерме? Менә безнең икебездә арада булган бер мисалын китерәсе килә. Без менә кайчан Аллаһ Тәгалә исемнәре турында тапшырулар яздырганда, хәтерлим, сезнең министерствода бик мөһим министр белән очрашу бар иде. Иле намазына әз генә вакыт калды. Сезнең шул вакытка билгеләнгән вакыт. Шуннан сез ашыгасыз, мин сезгә әйттем, Ракыйб абый, әйдә намаз укып китегез. Сез чынлап тагын бергә намаз укыдык, аннары китеп бардыгыз. Ләкин сез инде соңга кала идегез. Соңга калсагыз да намазны укыдыгыз, аннары китеп бардыгыз. Һәм икенче очрашуда әйттегез, минем белән очрашкач, әйбәт булды, чөнки министр да соңга калды, сез ишек төбендә очраштыгыз аның белән. Теге көтеп торасы булды. Ул кайнар кайтып килә, ә сез киреп киләсез, бергә җайлы булды дип әйттегез. Менә гади генә мисал. Ягъни без кай вакытта кабаланабыз, ашыгабыз мәсәләнме? Шуңа күрә менә кеше уйлаган әйтсен. Юк, намаз бар, әйдә намазны укыйм, аннары эшлим. Самолетка соңга калды, яки каядыр нитергә инде мәсәләнме? Төрле хәл була. Ләкин менә гади булган вакытта кеше намазын кайгыртсын, иншалла Аллаһның ярдәме булачак. Шушында бер сорау бирәм әле. Кайбер кешеләр әйтә, менә мин вакытын кергән көтеп кенә торам, шуннан укыйм ди. Кайберәүләр әйтә, мин ди ашыктырмыйм ди, вакыты кергәч, күпмедер вакыт үткәч ди, минем күңелем ниндидер бер канәгатьләнү хисенә ирешкәч, ниндидер бер тигезлек кичергәч, рухи тигезлек кичергәч, шул вакытта укыйм рәхәтләнеп ди, онытылып ди. Бу чиракта ашыктырырга дигән сүз бик мөһим. Монда инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны сорагач, иң хәерле гамәл нәрсә дип әйткәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, вакытында укылган намаз диде. Менә иле намазы бар өчен вакыты керде, һәм икендеге хәтлек. Менә шушы аның вакыты. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә иркенлек биргән. Әгәр дәгән кеше, мәсәлән, гадәткә керткән икән, мәсәлән, өйдә торучы кеше намаз вакыты керде, укып куя икән, бик әйбәт, әлхәмдүлилләh. Әмма дә ләкин кемдер, мәсәлән, сез әйткәнчә, мәсәлән, ул белә үзен хәзер менә әзерләнә рухи яктан, һәм мәсәлән, бер ярты сәгатьтән соң укый икән, ансы дагын диндә тыелмаган. Теге иң мөһиме шушы вакыт эчендә укырга. Җәмәгать белән укыйсы булса, ул инде җәмәгатькә бәйле булырга тиеш, җәмәгатькә бара һәм җәмәгать белән укый инде. Хәдис дәресләре. Пәйгамбәрбез дәвам итеп әйтә: "Иза саалта фас'алиллаһ ва иза ста'анта фастa'ин биллаһ." Әгәр дә сорыйсы булсаң, әгәр дәгән ярдәм кирәк булса, кемгә мөрәҗәгать итәсең? Аллаһ дип әйтә. Сорау бар икән, Аллаһка мөрәҗәгать ит. Ярдәм кирәк икән, Аллаһка мөрәҗәгать ит. Ягъни иң беренче күңелеңгә килгән булырга тиеш синең Аллаһ Тәгаләне сорау. Чөнки кешеләр күп вакытта нишлиләр? Берәр төрле әйбер кирәк була, ярдәм кирәк була, эзли башлыйлар. Кара, бу кеше ярдәм итер микән, теге кеше ярдәм итер микән, бу кешедән сорап карыйм микән? Аллаһны оныталар. Менә бу бик мөһим әйбер, ягъни хәтта авырсан даган, бер җирен авырып китте, я Аллаһ, температураң күтәрелде, я Аллаһ, давлениең күтәрелде, я Аллаһ, шифа бир, я Раббым, шифа бир, аятул курси укы, белгән сүрәләрне укы, иң беренче Аллаһка мөрәҗәгать ит. Скорыйга шалтыратканчы Аллаһка мөрәҗәгать ит. Менә бу бик мөһим әйбер. Я Раббым, ярдәм ит дип. Әгәр дәгән без шушы әйберне беренчегә куйсак, бу аңлатмый сәбәп кылмаска. Теге скорыйга шалтыратмаска дигән түгел. Яки кемнәндер, мәсәлән, синең машинаң ватылды, булышады, өстерәп алып барырга, мәсәлән, бензинем бетте, заправкага мине алып бар әле дип сорамаска дигән сүз түгел. Ләкин иң беренче булсын, я Раббым, ярдәм ит. Менә шушы безнең күңелебездә булсын. Әгәр дәгән шушыны күңелебезгә кертәбез икән, бу бик зур ниғмәт. Чөнки менә тәҗрибә белән әйтә алам. Кай вакытта проблема туа, һәм кешенең күңеленә карамый, бу кеше булышала, теге кеше булышала, күңелгә килә бит инде. Шалтырата башлыйсың, телефонны алмый. Шалтыратасың, ул монда түгел, ул тегендә түгел. Ягъни син уйлаган кешеләр берсе дәгән сиңа ярдәмгә килә алмый. Менә шунда инде кеше, я Аллаһ дип Аллаһка соңыннан мөрәҗәгать итә. Бар Аллаһка кайта. Ләкин иң беренче Аллаһка мөрәҗәгать итсәң, иншалла Аллаһ Тәгалә теге кирәкле кешесендәген юлга куячак, ярдәм итүчесендәген үзе бирәчәк. Чөнки хафсыдан ялгышмасам, әйтә, эй кешеләр ди, белегез дип әйтә, Аллаһ Тәгалә күктән алтын да көмеш тә яудырмый ди. Аллаһ Тәгалә ярдәмен кешеләр аша бирә ди. Ягъни шул кешеләрдән килгән икән, ул инде Аллаһның ярдәме. Ягъни Аллаһ Тәгалә ул сиңа өстеннән сиңа бер кирәк дисәң, алтын яки акчаны яудырмый. Ләкин Аллаһ та кемнеңдер күңеленә сала, һәм ул кеше сиңа китереп бирә. Сине бит инде ул менә шушы проблеманы хәзер хәл итәргә кирәк. Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәсең, Аллаһ Тәгалә теге кешене синең юлыңа китереп бастырмый, әмма ләкин сиңа сабырлык бирә. Сабырлык белән күпмедер вакыт үткәч, күпмедер
менә 5-10 минут, 1 сәгать вакыт үткәч, теге кеше белән сөйләшеп була. Аллаһ Тәгаләгә син мөрәҗәгать иттең, менә аннан инде сәбәбен кыла башлыйсың. Әйе, китереп бастырга да мөмкин. Mesela кай вакытта хаҗ вакытта уйлыйсың, кеш сучас килә. Кашыңа су китереп бирәләр. Шундый теге анда хаҗда күп була бит шундый хәлләр. Шуңа күрә теге, дөресме юкмы бер шундый ни булган бит. Вакыйга bir хатын ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән. Һаман телевизорда күрсәткәннәр, һәм кемдер Аллаһка ышанмый торган атеист кеше мыскыл итеп ярдәм җыйгандагын һәм хезмәтчесенә әйткән: "Барыгыз бу хатынның квартирасына илтеп бирегез. Кемнән дип сораса, иблистан дип әйтегез" дигән. Яки шайтаннан дип әйтегез дигән. Аллаһка ышанучы кеше теге хатын бит инде. Шуннан шакыйлар ярдәм китереп бирәр, кемнән дигәч, иблистан дип әйтә. Әлхәмдүлилләh дип әйтә. Аллаһ Тәгалә миңа теләсә ди, шайтан ашадагы миңа ди үзенең нигъмәтен теге язылган ризыгын бирә дип әйтә. Әйе. Шуннан теге кеше иман китергән дип әйтәләр. Ничек фикерли бу хатын? Белә, Аллаһ ярдәм итә. Кем аша? Ансы аңар мөһим түгел. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ярдәм итә халал юл белән. Ләкин менә шунда теге менә бу мәсьәләдә бик мөһим, теге кеше Аллаһның юлы дип харамга кергә тиеш түгел. Ягъни безнең ризыкны талап иткәндә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям: "Аллаһтан куркыгыз һәм матурлык белән кәсеп итегез. Бер кешедәге язылган ризыкны ашамыйча, кулланмыйча дөньядан китмәячәк" диде. Шуңа күрә матурлык белән кәсеп итегез диде. Сиңа харам юллар ачылырга мөмкин. Кай вакытта менә эшмәкәрләр әйтәләр, менә шундый әйбер тәкъдим итәләр, моны тәкъдим итәләр, ягъни харам эшләр. Бер караганда ачылган бит инде. Юк. Сине Аллаһны сынавы булырга мөмкин. Аллаһ Тәгалә сиңа юл ача, ләкин сабыр ит. Халал кәсеп эзлә. Аллаһ Тәгалә иншалла халал юлны тагын бирәчәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән сорау, менә шушы мәгънәне аңларга кирәк. Ягъни һәр вакытта Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү безнең бурычыбыз. Аннары Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ва'лам" дип бел дип әйтә. أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Әгәр дә өммәтти, ягъни бер төркем кеше ниндидер файда китергә җыенсалар, бер нинди файда китерә алмаслар, илля мәгәр Аллаһ Тәгалә язганлыгына китерләр ди. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Әгәр дәген шул төркем кешеләр җыенсалар сиңа берәр зарар китерергә, бер нинди зарар китерә алмаслар, илля мәгәр Аллаһ язганлыгына китерерләр, чөнки каләмнәр күтәрелгән, битләр кипкән диде. Нәрсә дигән сүз каләмнәр? Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә каләмне бар иткәч, аңар әйтте: "Яз" диде. Нәрсә язым диде? Кыямәткә хәтлек нәрсә була, бөтенсендәген яз диде. Бу 50 мең ел алдан. Нәрсә бар, бөтенсендәген язылган. Бу иде тәкъдиргә иман китерү. Икенче риваятта килә: "Ва'лам аннама асабака лам якун лиюхтияка ва ба ахтака лам якун юсибак." Бил дип әйтә. Сиңа килгән әйбер ул киләсе иде. Сиңа килмәгән ул киләсе түгел иде. Менә бу тәкъдиргә иман китерү һәм инде бу нәрсәне аңлата. Бер әйбергә син омтылдың, әгәр дәген насыйбы бар икән, ул сиңа киләчәк. Насыйбы юк икән, ул сиңа килми. Ләкин менә монда шулай ук аңларга кирәк тагы бер мәсьәләне, бу теге тырышмаска дигән сүз түгел. Чөнки без беләбез, мәсәлән, кайбер ачышлар зур тырышлык ярдәме белән килде. Мәсәлән, шулыктагы Эдисон әйтәләр бит инде теге лампочканы ясар өчен, әгәр дәген ул бер тапкыр гына ясап караса, аннары әй булмый инде дип әйтсә булмас иде. Ләкин ул белде, шушы усулны кулланып, электричествоны кулланып, теге лампочканы ясап булу ул күңелендә, аны аңлады, Аллаһ Тәгалә күңеленә салды һәм шушыны теге тырышты җиренә җиткергән. Шуңа күрә кеше мәсәлән бер әйберне аңлый икән һәм ышана икән, шулай эшләсә шулай эшләп була дип тырыша икән, ул әлбәттә үзенең максатына теге тырышырга һәм ирешергә тиешле иншаалла. Ләкин монда онытмаска кирәк Аллаһның ярдәмен, чөнки бөтен нәрсәдәген Аллаһның ярдәме белән, Аллаһның тawfiqы белән була. Хадис дәресләре. Аннары менә бу хадисның икенче бер риваятында тагы шундый сүзләр бар. Бил дип әйтә: "Анна наср мағас сабр." Җиңү сабырлык белән килә. Ягъни әгәр дәген кеше бер максатка ирешергә теләсә, ниндидер эшне җиңәргә теләсә, сабырсызлык булмый. Без сабырлык турында аерым сөйләдек һәм аның диндәге әһәмияте турында алдагы тапшыруларда сөйләдек. "Ваннал фараҗа мағал карб." Җиңеллек булачак. Яки мәсәлән кеше кайгы-хәсрәткә, борчуга, чөнкелеккә бирелә икән, аннан соң җиңеллек ачылып китү булачак. Ягъни кеше гел кайгы бурчуда гына була алмый. Әлбәттә Аллаһ Тәгалә сынарга мөмкин. Мәсәлән, Юсуф алейхиссалам төрмәдә 7 ел утырды.
куйга ыргытылды, коллыкка сатылды, ләкин ахырда шиктән барбыр Аллаһ Тааланың дәрәҗәсен күтәрде һәм патша яки министр дәрәҗәсенә иреште. Ванна магал гусри юсра һәм авырлыктан соң җиңеллек килә диде. Ягъни менә бу сүзләрне Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям яшь кенә егеткә, яшүсмер малайга әйтә. Ягъни белеп тур, авырлык һәр вакытны булмаячак. Барыбер җиңеллек киләчәк. Барыбер җиңеллек киләчәк. Ләкин шулар өмет ит. Һәм галимнәр әйтәләр, менә монда әгәр дәген кешегә авырлык килә икән, әгәр дәген кешегә сынаулар килә икән, ул ихтисаб кылырга тиешле, ягъни аның бурычы нәрсә? Ул белә, шана, җиңеллек кайчан да булса киләчәк. Ул аңар ышана. Һәм хәзерге аның тырышлыгы, бурычы шушыны өмет итү, көтү, сабырлык белән. Ул сабыр итә, сабыр итә, сабыр итә, ләкин белә Аллаһ Таала барыбер җиңеллеген бирәчәк. Әгәр дәген кеше менә чын иман белән шушыңар ышана икән, һәм үзен дөресләргә тырыша икән, хаталарыннан дөресләсә, кайбер ялгышлыкларыннан дөресләсә, аның гыйбадәте шушы җиңеллекне көтү дип әйтә. Ягъни менә бу Пәйгамбәребезнең сүзләре ялган түгел. Хаклык, хак сүзләр. Җиңеллек барбер киләчәк, җиңү барбер киләчәк, яхшылык барбер өстенгә чыгачак. Шулай булгач, менә хәзерге хәлдә сабыр итәсен, тырышасың һәм өмет итәсен Аллаһ Тәгаләнең ярдәмен һәм җиңүен. Аллаһ Субханаһу ва Тааля тәүфыйк бирсен, шушы хадисне дөрес итеп аңларга ярдәм итсен. Хәзрәт, инде радио тыңлаучылар өчен күңелдән рәхәтләнеп тыңлыйлар менә бу хадисләрне, аларны аңлатуны. Сезгә рәхмәт. Һәм бүгенге тапшыруыбызның ахыргы сәхифәсе ягез бер дуа. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabbimiz Allah, шушы сөйләгән сүзләребез үзенең ризалыгын өчен булып, шушы хадисләрне аңлатуларыбыз фақат ихластан булып, синең ризалыгыңа өмет итәргә насыйп итсәң иде, әҗр-савапка ирешергә насыйп итсәң иде, шушы тапшыруларны әзерләүчеләргә дәгән, эфирга чыгаручыларга дәгән әҗр-саваплар насыйп әйләсәң иде. Я Rabbimiz Allah, яши торган дөньябыз иминлектә булып, төрле хәвефләрдән, сугышлардан, бәла-казалардан, афәтләрдән үзен сакла. Ya Rabbimiz Allah, бездән дуа өмет итеп аткан, вафат булган әти-әниләребезнең, әби-бабайларыбызның, якыннарыбызның, туганнарыбызның, гомумән дин кардәшләребезнең гөнаһларын, ярлыка, изге гамәлләрен арттыр. Аларның каберләрен нурлы кыл, кыямәткә хәтлек нигъмәттә ятарга насыйп кыл. Кыямәт көнендә хисапларын җиңел кылып, урынына җәннәттә кыл. Ya Rabbimiz Allah, барчаларыбызның тормышыбызга бәрәкәт бир, малларыбызга бәрәкәт бир, тәннәребезгә сәламәтлек бир, күңел күзләребезгә нур, калып күзләребезгә нур биреп, синең әмерләрне үтәп, тыганнардан тыелып эшләргә насыйп кыл. Ya Rabbimiz Allah, җәннәткә нинди юл алып бара, шул юлдан безне алып бар. Җәһәннәмгә нинди юл алып бара, ул юлдан безне ерак кыл. Безгә хаклыкны хак итеп күрсәт, һәм хаклыкка ияргә насыйп ит, һәм ялганны ялган итеп күрсәт, һәм ялганнан безне ерак кыл. Ya Rabbimiz Allah, гомеребезнең ахыргы якынлашканда, ахыргы сулышларны сулаганда, ла илаха иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ калимәсе әйтеп, сине хузурына кайтып вәгъдә иткән җәннәткә кергән насыйп кыл. Алхамдулиллаһи Раббил Аламин, вассалату вассаламу ала набийина Мухаммад ва ала алихи ва асхабиhi ajma'in. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи